ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bunda-bunda dan ustazah, ustadz dan ustazah, pada sore hari ini Allah pertemukan kita kembali walaupun hanya lewat virtual Zoom ya. Semoga pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan saling memberikan semangat di antara kita. Yang terhormat Ustadz Zainal Setiawan. Mohon maaf Ustadz tidak menyebutkan gelarnya. Takut salah penyebutan gelarnya. Yang terhormat Ustadz Tanto selaku Kepala Sekolah SDIT Tunas Cendekia. Yang terhormat Bunda Daning selaku Kepala Sekolah TKIT Tunas Cendekia, dan yang kami hormati Ustadz dan Ustazah serta bunda-bunda semua, guru dan staf SDIT dan TKIT Tunas Cendekia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu dalam acara virtual ya, Tarawih Ramadan. Baik bunda-bunda dan ustaz-ustazah semuanya, kita buka acara pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, agar lebih berkahnya acara kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Roni. Pada Ustadz Roni, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Roni yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, Allah menenangkan hati-hati kita. Ya Allah, mudahkan segala urusan kita. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa, masih Ustadz Roni. Untuk membacakan doanya kepada Ustadz Roni, dipersilahkan lagi. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وزوجته وأزواجه وأصحابه الكرام سيؤل الله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرين وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Roni yang telah membacakan doa. Baik Ustadz dan Ustadzah dan bunda-bunda semua, kita memasuki pada acara inti kita pada sore hari ini, yaitu materi atau ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Setiawan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ustadz, afwan suaranya kami tidak bisa mendengar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Jelas Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Di akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian setelah para sahabatnya berkumpul, beliau berkhutbah di depan para sahabat tersebut. Ya ayyuhan nas, atakum syahrun mubarak, iftaradu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughillu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Rasulullah SAW berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, atakum syahrun mubarak, akan datang sebentar lagi kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Iftaradu alaikum siyamahu, di mana di bulan yang penuh keberkahan tersebut diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan yang penuh keberkahan tersebut pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, di bulan yang penuh keberkahan tersebut pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughillu fihi syayatin, di bulan yang penuh keberkahan tersebut setan-setan dibelenggu. Fihi, di bulan yang penuh keberkahan tersebut lailatun, ada satu malam, khairun min alfi syahr, yang mana malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Maka para sahabat bersukacita, bergembira. Setelah itu Rasul membacakan ayat yang turun pada tahun kedua Hijriah tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, asyam, untuk melaksanakan saum, untuk melaksanakan puasa, kama kutiba, sebagaimana puasa itu diwajibkan, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua jadi orang yang bertakwa. Setelah Rasul berkhutbah, maka para sahabat menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan menyampaikan kabar gembira ini kepada sahabat-sahabat yang lain yang tidak hadir di majelis tersebut. Dalam sejarah, kewajiban puasa Ramadan dimulai pada tahun kedua Hijriah. Karena surat Al-Baqarah ayat 83 tersebut itu pada tahun kedua Hijriah. Oleh karenanya, mengikuti sunnah, kita harus merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan ketika mau datang Ramadan, kaum muslimin itu emang terbagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka-mereka yang bersedih ketika mau datang Ramadan. Kelompok yang kedua, acuh tak acuh, sedih tidak, gembira pun tidak. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang gembira. Kelompok yang pertama adalah mereka-mereka yang bersedih, yang tidak tahu keutamaan. Jadi ketika mau datang Ramadan bersedih, aduh Ramadan mau datang besok, tertekan, ya. Tidak bisa makan di siang hari, tidak bisa sarapan melendir pagi hari, tidak bisa minum teh tarik, gitu ya di pagi hari, bahkan mungkin dalam hatinya itu berniat tidak akan melaksanakan puasa. Udah nanti sahur, ikut sahur dengan keluarga, maghrib ikut berbuka dengan keluarga, tapi nanti siang mau makan diem-diem aja gitu. Oknum.
Kelompok yang kedua, mereka-mereka yang sedih tidak, gembira pun tidak. Jadi lurus-lurus aja. Ramadan mau datang, oh iya, wujudu keadamihi mau Ramadan atau enggak Ramadan sama aja. Nah, kelompok yang ketiga adalah mereka-mereka yang ketika mau datang Ramadan itu luar biasa bersuka cita gembira karena tahu keutamaan yang ada di balik bulan Ramadan tersebut, ya. Apalagi disebutkan dalam satu riwayat, lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan la tamanna an yakuna syahra Ramadan sana, gitu. Seandainya orang-orang itu mengetahui keutamaan apa yang ada di balik bulan Ramadan, niscaya orang-orang itu pasti menginginkan agar Ramadan itu sepanjang tahun, inginnya tiap hari itu Ramadan, enggak mau dalam setahun ya sebulan, pengen tiap waktu itu Ramadan kalau tahu keutamaan, gitu. Dan dalam yang lain disebutkan kenapa kita gembira, karena inna sayyidash syuhuri syahr Ramadan wa sayyidal ayyami yaumul jum'ah. Artinya pemimpin bulan, sebaik-baik bulan itu bulan Ramadan, bukan berarti bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah tidak baik juga, cuman ketika Ramadan itu lebih baik lagi, seperti itu. Dan yang selanjutnya, sayyidal ayyami, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pemimpin hari itu adalah hari Jumat. Apalagi di dalamnya itu ada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang mana diturunkan oleh Allah itu setahun sekali, dan itu hadiah Allah khusus untuk umat Islam saja, tidak diberikan kepada umat Nabi sebelumnya, sebagai manifestasi, gitu kan, ketika umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek, maka untuk memaksimalkannya itu maksimalkan dalam ibadah di Lailatul Qadar tersebut, ya. Kemudian kalau kita kaji dalam beberapa riwayat, bulan Ramadan ini merupakan salah satu wasilah untuk menyucikan jiwa, membersihkan hati, menghapuskan dosa-dosa, gitu. Di mana disebutkan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainakunna idza jutunibatil kabair. Artinya adalah bahwa as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, gitu ya. Kemudian wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat yang satu ke Jumat yang satunya lagi, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang satunya lagi, mukaffiratun mabainahunna, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Idza jutunibatil kabair, jika dia itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi salat 5 waktu menghapus dosa dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Ketika orang itu melaksanakan sholat subuh, maka dosa dari isya ke subuh berguguran. Ketika melaksanakan sholat zuhur, dosa dari subuh ke isya berguguran. Ketika melaksanakan sholat asar, dosa dari zuhur ke asar berguguran. Ketika melaksanakan sholat maghrib, dosa dari asar ke maghrib berguguran. Ketika orang melaksanakan sholat isya, dosa dari maghrib ke isya berguguran. Terus ketika orang melaksanakan sholat subuh, dari isya ke subuh berguguran. Makanya disebutkan orang yang sholat satu hari 5 kali, ya 5 waktu, gitu. Bahkan seperti orang yang mandi di kolam sehari 5 kali. Apalagi kalau dalam sehari bukannya 5 waktu aja, ditambah dengan sholat-sholat sunatnya. Nah, ini kemudian Jumat yang satu ke Jumat satunya lagi menghapus dosa. Ramadan yang satu ke Ramadan yang satunya lagi juga itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Manusia mana sih yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya, ya? Kita sebagai manusia paham, sadar waktu lahir itu kita bersih, dan kita pun berharap ketika ajal datang nanti menjemput, di mana ajal itu datang di waktu dan tempat yang tidak disangka-sangka, inginnya itu kita tuh bersih juga. Makanya berusaha mencari sarana-sarana penyucian jiwa ini merupakan satu hal yang sangat urgen, sangat penting. Bukan bermakna hanya Ramadan saja yang jadi penghapus dosa. Ibadah-ibadah itu banyak. Contoh misalnya ketika orang berwudu, ya, jika dia berwudunya itu tulus, ikhlas, maka ketika dia membasuh wajah, dosa-dosa mata berguguran. Ketika dia membasuh berkumur-kumur, dosa mulut berguguran. Ketika membasuh kaki, dosa kaki berguguran. Ketika membasuh tangan, dosa tangan berguguran. Ketika membasuh kaki, dosa kaki berguguran. Belum lagi langkah-langkah kaki ke masjid, ketuatan-ketuatan, itu jadi menambah kebaikan dan juga penghapus dosa luar biasa. Seperti itu. Ini hadiah bagi siapapun yang memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan kembali, ya, tentang keutamaan itu, bahwa di hari biasa itu
inna kulla hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'imi'ati dam. Jadi satu amalan kebaikan itu kalau di hari biasa selain Ramadan itu dilipat gandakan di 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Maknanya kalau puasa Ramadan lebih lagi dilipat gandakan. Kenapa? Ana ajazibi fa innahu li wa ana ajazibi. Karena puasa itu untuk aku, kata Allah dalam hadis qudsi, dan aku yang akan memberikan pahala untuk dia secara langsung. Seperti itu, ya. Dan yang selanjutnya disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW menyebutkan liso ini farhatun inda afrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Liso ini bagi orang yang melaksanakan puasa itu farhatani, ada 2 kegembiraan. Apa aja gembiranya? Farhatun ingda fitri, pertama kegembiraan ketika berbuka puasa, wa farhatun ingda liqa'i rabbi, dan kedua itulah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegembiraannya itu ketika berbuka, ya benar ya, semua orang yang berbuka puasa pasti gembira, nggak ada yang sedih kecuali yang nggak ada makanan. Tapi saya yakin siapapun dia, kalaupun sekalipun nggak ada makanan, tuh datang aja ke masjid ketika mau azan maghrib, orang itu pasti akan mendapatkan makanan yang sangat banyak, surplus. Bahkan ada orang-orang ketika Ramadan tuh nggak pernah masak, karena ketika maghrib itu safari masjid, keliling-keliling dari masjid yang satu ke masjid yang lainnya, ada aja makanan yang bisa dikonsumsi. Kemudian sisa makanan itu dibawa ke rumah, dipanaskan untuk makan sahur gitu. Dan gembira gitu kan. Bahkan ternyata waktu yang paling dirindukan oleh orang yang puasa itu adalah waktu maghrib, ya. Ada orang tuh baru selesai sholat subuh udah nanya nanti maghrib jam berapa. Kemudian pas sahur nanya lagi nanti maghrib jam berapa. Sholat asar nanya lagi nanti maghrib jam berapa gitu. Terus aja nanya-nanya maghrib. Nanti jam 6 lebih 10, nggak nerima juga, bukannya jam 6 lebih 5 itu maghrib, jam itu azan maghrib. Ada orang tuh dikasih jadwal imsakiyah, ada waktu imsak, waktu subuh, waktu duha, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, tapi tetap aja pandangan mata itu lebih banyak melirik ke waktu maghrib gitu. Subuh, duhur itu jarang dilirik. Nah, gembira itu wajar lah, satu fitrah. Yang selanjutnya disebutkan kembali ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ternyata inna fil jannati baban yuqalu lahu royan. Jadi di surga itu ada satu pintu namanya itu adalah ar-royan, khusus bagi orang yang melaksanakan puasa gitu kan, itu khusus. Dan yang selanjutnya kita kembali kepada ayat Al-Quran yang menjadi landasan tentang kewajiban puasa Ramadan, itu surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, asyam, untuk melaksanakan puasa, kama kutiba, sebagaimana puasa itu diwajibkan, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian itu jadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil itu orang beriman. Yang tidak beriman ya tidak, ya. Jika merasa beriman harus merasa terpanggil dalam ayat ini, ya. Standarnya itu iman pada Allah, iman pada malaikat-malaikat Allah, iman pada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, hari kiamat, dan pada. Jika iman pada Allah tapi tidak percaya hari kiamat ada, maka nggak dikatakan itu dia itu beriman, ya. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, asyam, puasa. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wajibnya adalah wajib ain. Artinya kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu muslim. Artinya apabila seseorang itu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka pahala dia. Jika meninggalkan, dosa juga untuk dia, bukan wajib kifayah. Yang gugur kewajiban jika dia melakukan, enggak. Asyam, syam itu dari bahasa Arab, soma fi'il madi, yasumu fi'il mudhari, syam
masdar sauman, soma yasumu siyaman sauman, yang secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Sedangkan secara istilah arti saum itu adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Arti saum itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang membatalkan? Makan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa, nggak batal. Siang hari makan nasi sama lauk pauknya, ada ayamnya, ada ikannya, ada sayurnya. Udah habis itu nasi satu piring, baru ingat lagi puasa, sah puasanya. Asalkan tidak dilanjutkan dengan minum gitu. Jangan sampai udah baru ingat, aduh lagi puasa, tanggung minum aja, batal itu. Nah, atau menu susah teguk itu kan udah habis itu baru ingat, tinggalkan, jangan sampai lanjut tanggung. Atau pas ketika makan tuh lagi ngunyah baru ingat puasa, muntahkan langsung, jadi udah masuk ke perut ya, jadi itu hadiah. Jadi enak dong kalau lupa ya. Ini ada orang yang mudah-mudahan tiap hari lupa aja, nggak bisa juga kita mengharap seperti itu karena itu adalah alami. Makan di siang hari, minum di siang hari dengan sengaja, hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Bukan hanya batal itu kalau hubungan suami istri, tapi biar denda. Apa dendanya itu? Pertama itu dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, ya ganti dengan memberi makan 60 fakir miskin. Nah, wajib ini emang orang beriman, tetapi para ulama fikih lebih menjelaskan lagi secara detail tentang wajibnya orang yang melaksanakan saum itu kepada siapa yang itu adalah al-muslim, al-aqil, al-baligh, as-sahih, al-mukim. Jadi pertama adalah al-muslim, kepada orang muslim, artinya kepada orang Islam, yang non-Islam juga terkena kewajiban. Kemudian keduanya al-aqil, berakal, artinya orang gila tidak terkena kewajiban melaksanakan puasa. Enak dong, ya udah jadi orang gila aja. Yang ketiganya adalah al-baligh. Itu kalau para ulama fikih menyebutkan tanda-tanda anak balik itu, pertama sudah ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah ke 12 tahun. Jadi kalau belum 15 tahun tapi sudah datang bulan, udah balik, terkena taklif agama. Atau sebelum 15 tahun sudah ihtilam, sudah mimpi basah juga udah terkena taklif. Atau belum mimpi basah, belum haid datang bulan tapi sudah 15 tahun, itu udah balik. Anak kecil yang nggak wajib, cuma orang tua wajib mengajarkan. Pahalanya untuk orang tua, untuk pembiasaan. Karena di antara bentuk tarbiyah pendidikan anak itu adalah metodenya pembiasaan, supaya jadi karakter kebiasaan dia, sehingga ketika Ramadan datang dia tinggal melanjutkan saja, tidak terlalu berat lagi memulai. Yang selanjutnya as-sahih, sehat jasmani, tidak dalam kondisi sakit. Kalau misalnya sakit dia harus bayar qadha. Jika sakitnya parah bayar fidyah. Stroke, lumpuh, ginjal gitu, itu nggak perlu qadha, tapi fidyah. Yang selanjutnya itu adalah al-mukim, artinya menetap. Kalau orang dalam kondisi safar, ya itu dia tidak terkena kewajiban, gitu ya, biar qadha. Nah, amalan yang dianjurkan, pertama sahur. Makan sahur itu tidak wajib, tetapi jika dilaksanakan keutamaan itu sangat besar sekali. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah, makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Yang selanjutnya doa itu satu mustajab. Dan yang selanjutnya buka iftar itu pun dianjurkan mempercepat, bukan bermakna belum azan udah buka, tapi ketika azan berkumandang langsung batalkan. Berdoa bilang iftar itu juga waktu mustajab. Kemudian ya selanjutnya memberi makan orang berpuasa, ya, memberi makan orang yang berbuka puasa, karena akan punya pahala khusus bagi wanita-wanita yang datang bulan pengen dapat pahala puasa, ngasih makan orang berbuka puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah berinfak, tilawah, bersedekah, dan juga menjaga panca indera kita. Karena puasa itu bukan sekedar nahan makan minum, tapi menjaga panca indera. Jadi jika seandainya dia nahan makan dan minum, tetapi dia itu tidak menjaga panca inderanya, maka dapat mengurangi nilai pahala puasa. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Zainal Setiawan yang telah memberikan materi pada hari ini.
Boleh ada pertanyaan, Ustadz? Silakan. Baik, Ustadz Ustazah, jika ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan angkat tangan atau melalui chat juga boleh. Ustadz, belum ada yang bertanya, Ya, maka silakan. saya bertanya, Ustadz ya. Saya boleh bertanya, Ustadz? Iya, silakan. Ya. Ustadz, misalnya orang tua kita kan sudah tua gitu ya, terus tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa. Itu untuk membayar fidyahnya itu, apakah ketika setelah Ramadan ini gitu ya, pada pas bulan Ramadan ini di awal atau di akhir, atau boleh nanti setelah di luar bulan Ramadan gitu, Ustaz? Ya, baik, langsung aja jawab to the point. Untuk bayar fidyah boleh dilaksanakan di waktu Ramadan itu, boleh juga dilaksanakan setelah selesai Ramadan. Itu aja, ya. Jadi tergantung pilihannya. Boleh dilaksanakan pada Ramadan itu, boleh juga dilaksanakan setelah Ramadan. Gitu pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukran, Ustaz. Silakan Ustaz Ustazah, Bunda-bunda, jika ada yang mau tanyakan. Satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan kalau tidak ada yang bertanya, izin bertanya ya Ustaz ya. Ya. Gini Ustaz, nah seandainya nih bagi yang perempuan masih punya hutang, jadi mungkin karena kendala sakit atau seperti apa gitu ya Ustaz ya, sehingga sudah muncul lagi Ramadan yang sekarang. Nah untuk berikutnya nih Ustaz, untuk Ramadan berikutnya, apakah utangnya itu masih tetap misalnya sisa 3 karena kendala sesuatu hal, karena sakit atau sebagai macamnya lah, karena tapi tidak terkejar untuk mengganti gitu ya Ustaz ya. Nah untuk Ramadan setelah Ramadan berikutnya, apakah itu tetap 3 atau bisa berlipat ganda atau seperti apa gitu loh Ustaz? Mungkin itu Baik. saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, puasa qadha itu adalah puasa wajib, hutang yang harus ditunaikan seseorang ya, karena ketika menjalani Ramadan itu ada uzur-uzur syar'i ya, dan wajib ditunaikan sebelum Ramadan itu datang. Tetapi jika seandainya karena ya mungkinnya godaan-godaan, padahal satu tahun itu kan 365 hari gitu kan, dikurangi 1 bulan 30 kan, ada setelah Ramadan itu ada sekitar 330 harian lah gitu kan ya. Itu masa dari sisa 11 bulan 330 hari itu nggak sempat gitu bayar hutang, cuma 5 hari 6 hari seminggu gitu kan ya. Itu godaan gitu kan, jadi puasa sunat juga ya, seperti itu susah juga kan, maka itu wajib. Tetapi jika seandainya gitu karena kelalaian, ternyata baru sadar besok mau Ramadan, hutang belum terbayar kemarin-kemarin, maka tetap itu harus ditunaikan setelah Ramadan yang sekarang dijalani. Apakah jadi kuadrat, jadi nambah nggak berlipat ganda, tetap segitu, tetap jadi hutang. Jadi catat ya gitu. Walau alam bisawab. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Baik, Ustaz Ustazah, masih ada yang mau bertanya? Cukup ya sepertinya ya. Masya Allah, langsung sepertinya materinya Ustaz langsung paham semua Ustaz materinya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair pada Ustadz Zainal Setiawan pada sore hari ini yang telah membersamai kami dan menyampaikan materi yang luar biasa. Semoga kita semua tergolong menjadi orang yang berbahagia ketika menyambut Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sudah Bunda, kita tutup Bunda. Oke. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, pada sore hari ini acara Tarhib Ramadan kita telah selesai sama-sama kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita membaca doa Rabithah ya, Bunda-bunda dan Ustazah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bil ghairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syari'atik fabastikillahumma rabbi tataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan bunda-bunda dan ustaz-ustazah semuanya pada sore ini yang telah bergabung di acara virtual ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembacara mohon maaf apabila banyak kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saja. Baik, Ustaz-ustazah semua. Terima kasih banyak Ustazah Rahayu. Saya boleh ini ya. Ustaz Miftah ngomong silakan Ustaz. Pamit. Oh, pamit. Ya, sebentar sebelum pamit Ustaz dan Ustazah semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Mohon maaf mungkin ini kesannya sangat mendadak ya, tapi Masya Allah ya, kekuatan yang Allah berikan kita bisa berkumpul sore hari ini. Mudah-mudahan puasa kita puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami dari pengurus yayasan mohon maaf lahir dan batin ya atas kekurangan kami selama ini. Begitu juga menyampaikan juga ya pesan dari Ustadz Batiar karena memang kebetulan sore hari ini beliau lagi bertugas juga. Jadi mari sama-sama kita saling memaafkan, saling membersihkan diri ya. Semoga dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini dibakar oleh Allah dengan api ya, sehingga setelah selesainya Ramadan ini kita kembali suci fitrah seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan semoga nanti Allah kumpulkan kita semuanya di surga terbaiknya Allah di yaumul akhir. Mungkin itu saja pesan singkat dari kami pengurus yayasan. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu Ustaz dan Ustazah semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah ya, maghrib ini sudah masuk bulan Ramadan. Salam buat keluarga semuanya. Semoga Allah pertemukan kita kembali di sekolah ya, insya Allah minggu depan. Baik, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini